Yes, Baji. Time is up. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome my dear sisters. It's Thursday today. हम पढ़ रहे हैं पारा number 1 सूरत Al-Baqarah ayat number 108 onwards inshallah. Innal hamdulillah نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. That means, اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، اور جو باطل ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، اسے غلط ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا کر. آمین. اسی دعا کے ساتھ شروع کرتے آج کا سبق. آپ سب قرآن کھول لیجئے. چاند آنٹی، ہم کون سا پارا پڑھ رہے ہیں؟ پارا نمبر 1، پہلا پارا، آیت نمبر 108 onwards. 107 onwards. Yeah. No, 108 onwards انشاءاللہ. سب سے پہلے تلاوت ہوگی. آپ سب قرآن کھول لیجئے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق اللہ العظیم. بَلَىٰ مَن آیت نمبر 108. وٹ ورڈ ہوگا پہلے انشاءاللہ. ام تریدونا، ام کیا، تریدونا، تو کا مطلب ہے تم،
फिर क्या बचा उसमें, इरादा, क्या तुम इरादा करते हो। सना कैन यू सी दिस, तुरीदूना, तू का मतलब तुम, फिर इरादा वर्ड बचता है उसमें, जी बाजी। नजर आ रहा है। यस, तो अल्लाह सुब्हानो व तआला पूछ रहे हैं कि क्या तुम इरादा करते हो, डू यू विश, अन के तसअलु, के तुम सवाल करो। फिर से तसअलु देखिए, त का मतलब तुम, फिर सअलु में सवाल वर्ड है, थोड़ा सा जी गौर बाजी। करेंगे तो यू कैन सी। तो क्या तुम इरादा करते हो कि तुम सवाल करो, डू यू विश टू आस्क क्वेश्चंस, किससे, रसूलकुम, तुम्हारे रसूल से। यहाँ पर किसका जिक्र है, तुम्हारे रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कमा, जैसे कि, सुइल, जैसे कि सवाल किया करते थे मूसा अलैहिस्सलाम से, मिन कब्लु, इससे पहले। उर्दू वाले कब्ल समझते, इससे पहले। तो कौन सवाल करते थे मूसा अलैहिस्सलाम से, उनकी कौम बनी इसराइल। वमन, और जो कोई, whoever, यतबद्दलिल कुफ्रा, वो तब्दील कर ली। देखिए आप, यतबद्दली में तब्दील वर्ड नजर आ रहा है, एक्सचेंज, whoever would exchange, तब्दील, अल कुफ्र बिल ईमानी, क्या एक्सचेंज करना है, ईमान को कुफ्र के साथ। फकद, फिर बेशक, सर्टेनली, दल्ला, वो भटक गया, सवा अस्सबील, किससे भटक गया, सीधे रास्ते से। बाजी, we've lost your voice. People, so do you want to exchange, बाजी, we missed out a lot. why, what did I miss out? सीधे रास्ते से तक ही सुना आपा बाजी। हाँ, वहां पे आयत खत्म हो गई ना, वहां पे आयत खत्म हो गई। तो अल्लाह ताला उसके बाद क्वेश्चन कुछ कर सुनाई रहे नहीं कि दिया do बाजी। you, now can you hear me? यस बाजी। हाँ, सो मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ कि अल्लाह ताला क्वेश्चन करते हैं कि डू यू इंटेंड टू आस्क क्वेश्चंस टू योर रसूल as Musa alayhi salam was asked by his people. So, do you intend to exchange your iman with kufr? And indeed, one who does that, वो भटक जाता है सीधे रास्ते से, he goes astray from the right path. Okay, so अब यहाँ पर इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें याद दिला रहे कि याद है कैसे मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चंस करती थी। जैसे हम अभी गाय का वाकया पढ़ चुके हैं, राइट। गाय के वाकये में मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि गाय ज़बह करो। अभी उनका क्वेश्चन क्या था पहले, कि वो एक चाचा का कत्ल हो गया था, डू यू रिमेम्बर? Yes. यस, तो अभी कत्ल किसने किया है, टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द मर्डर, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि यू प्लीज हेल्प अस। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि एक गाय ज़बह करने का हुक्म दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि अल्लाह ताला फरमाता है एक गाय ज़बह करो, और सूरह बकरा इज बेस्ड ऑन दैट। तो इन लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए थे, पहले तो बोले कि अच्छा क्या आप हमारा मजाक उड़ाते, क्या लेना देना वो मर्डर का गाय से। फिर बोले अच्छा अच्छा ठीक है, बताओ कैसी हो वो गाय, कलर बताओ, एज बताओ, वर्किंग स्टेटस बताओ, सो मेनी क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस।
बेटर ऑप्शन क्या होता कि उनसे कहा गया कि एक गाय ज़बा करो, तो वो क्या करते कि कोई भी गाय ले लेते और ज़बा कर लेते. अभी इतनी अकल भी हमको अल्लाह ने दी है एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस भी दिया है, isn't it? बट जब हम इतने ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं और हमें एक परफेक्ट आंसर चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस को मिनिमाइज कर लेते हैं, है ना, जैसे उन लोगों ने किया था. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इतने क्वेश्चंस करती थी, क्या तुम लोग भी अपने रसूल से ऐसे ही क्वेश्चंस करना चाहते हो? वाई हमको क्वेश्चंस इतने ज्यादा करने से क्यों मना किया गया? बिकॉज अदरवाइज एक अच्छा क्वेश्चन आधा इल्म है, isn't it? A good question is like having half of the knowledge. एक मिनट. Just a moment. I know you cannot hear me. No problem. हाँ, तो एक हदीस लिख लीजिए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा सवाल आधा इल्म है. अच्छा सवाल आधा इल्म है. लेकिन हमको सवाल करने के आदाब सिखाए गए. सवाल करने के आदाब क्या है कि हम सब स्कूल गए ना चांद आंटी, तो स्कूल में क्लासरूम में टीचर आपकी आवाज कट रही है बेटा, बहुत कट रही है. बाजी, you've gone blank. We still can't hear you, Baji. You have got muted. बाजी की तबीयत ठीक नहीं है क्या आज? अब आवाज आ रही है? हाँ, अब भी आई. ओह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिकॉज देयर इज सम नेटवर्क इशू, अल्लाह हम सबकी मदद करे. आई एम सॉरी अबाउट इट. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था चांद आंटी आपसे कि जब हम स्कूल में क्लासरूम में जाते थे और टीचर आती थी, तो टीचर के आते ही हम लोग उससे क्वेश्चन करते थे क्या? नहीं, उठ नहीं. जाते थे and greet her first. Yes, so you respect and greet your teacher, or फिर teacher would write the topic or the title on the board and she would teach you about the topic of the day. And after the topic is being taught, then the teacher would ask you questions and she would allow you to ask your doubts, right? Yes. Yes. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको यही एटिकेट सिखाए हैं कि सबसे पहले you have to learn. You have to begin by learning. So how do you learn? You have to learn by listening to your teacher carefully. पिछली क्लास में पढ़े थे हमने कि पहले टीचर की बात गौर से सुनो. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के आदाब, and don't disturb and ask irrelevant questions. So first step would be learn by listening to your teacher. Second step would be कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो, जो कुछ पढ़ाया गया है उस पर गौर व फिक्र करो, ponder upon it. Then third step, if you have any difficulty, then you may ask the questions respectfully.
Now, about asking the questions, the question has to be relevant to the topic. बराबर है? जी हाँ. अगर समझिए आज टॉपिक हमारा तलाक के बारे में चल रहा है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे. अभी उसमें आप मर्डर के बारे में नहीं पूछ सकते हो, उसमें आप हज के बारे में नहीं पूछ सकते हो, isn't it? जी हाँ. तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है, it has to be relevant. Second, it has to be a practical question. Don't make hypothetical questions. इसके बारे में मैं एक हदीस आपको बताऊंगी कि hypothetical question किए थे एक सहाबी ने, तो क्या हुआ. हाँ, अल्लाहु अकबर. And then हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बात को, जिस बात को मैं छोड़ दूं उसे तुम भी छोड़ दो. क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जिस बात को मैं छोड़ दूं उसको क्या करो, तुम भी छोड़ दो. और जिस बात के बारे में मैं हुक्म दूं उसे ले लो. इसे रिपीट करेंगे. जी. एंड जिस बात के बारे में मैं हुक्म दूं उसको ले लो. और जिस बात को मैं छोड़ दूं उसे तुम भी छोड़ दो. गॉट इट? यानी दिस इज अ हदीस. यस, दिस इज अ हदीस. इसका मतलब क्या होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन चीजों के बारे में बताया है उसी को फॉलो करना है, और जो चीज के बारे में नहीं बताया है उसके बारे में क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाजिल की. उन्होंने हर चीज अल्लाह की हम तक पहुंचा दी है. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. But can you please repeat this hadith? यस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बात को मैं छोड़ दूं उसे तुम भी छोड़ दो, और जिस बात का मैं हुक्म दूं उस पर अमल करो. फिर एक और हदीस लिख लीजिए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली कौमें कसरते सवाल की वजह से हलाक हुई है. तुमसे पहली कौमें कसरते सवाल की वजह से हलाक हुई है. कसरते सवाल का मतलब क्या होता है? repeatedly asking many questions. यस, वेरी गुड. अब देखिए, ये वाली हदीस स्क्रीन पर भी है. एक सही बुखारी में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, the greatest sinner amongst the Muslims is the one who asks about something that was not haram, forbidden, but it became haram because of his asking. Got it? इसको रिपीट करेंगे चांद आंटी? जी हाँ. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the greatest sinner among the Muslims is the one who asks about something that was not haram, forbidden, but it became haram because of his asking. Sahih Bukhari. Yes. फिर एक और हदीस लिख लीजिए. सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल बकवास से, नंबर 1 फजूल बकवास से, नंबर 2 माल जाया करने से, नंबर 2 माल जाया करने से, और नंबर 3 ज्यादा सवाल करने से मना फरमाया है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंबर 1 फजूल बकवास से, नंबर 2 माल जाया करने से, नंबर 3 बहुत ज्यादा सवाल करने से मना फरमाया है. ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में है. अब देखिए, एक सहाबी थे
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے. کیا فرمایا؟ حج تم پر فرض کیا گیا ہے. تو اس صحابی نے پوچھا کیا ہر سال ایوری ایئر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. He kept quiet. پھر اس نے واپس پوچھا سیکنڈ ٹائم کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے تیسری دفعہ پھر سے یہی سوال کیا. تھرڈ ٹائم سیم کویشچن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال نہیں، زندگی میں ایک بار فرض ہے. لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو یہ تم پر ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تم کبھی بھی اس حکم کو پورا نہیں کر سکتے تھے. Isn't it? جی ہاں. Yes. تو پھر ہمیں ایسے کویشچنز کرنے سے منع کیا گیا. ابھی میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہی تھی کہ ایک صحابی تھے، ایک منٹ کہاں گئی وہ چیز. ہاں، ایک صحابی تھے، انہوں نے سوال کیا ہائپوتھیٹیکل کویشچن. ابھی میں بتا رہی تھی آپ کو کہ ہائپوتھیٹیکل کویشچن نہیں کرنے. ابھی انہوں نے ہائپوتھیٹیکل کویشچن کس سے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہائپوتھیٹیکل کویشچن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو، ہوا نہیں ہے بٹ اگر ایسا ہوا تو اس سچویشن میں کیا کرے. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں، کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ پاؤں تو کیا کروں؟ کیا میں لوگوں کو اس کے بارے میں خبر کر دوں؟ تو یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہوگی. اور اگر چپ ہو جاؤں تو یہ میری غیرت کے خلاف ہوگا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کویشچن اتنا برا لگا. He got so upset with this question. اور کیا ہوا؟ آخر میں اسی شخص پر ایسا واقعہ پیش آیا جس نے یہ کویشچن کیا تھا. اس نے ہائپوتھیٹیکلی کویشچن پوز کیا تھا بٹ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اسی کی وائف کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا. اور پھر قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی کہ ایسے سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. سو گاٹ اٹ کہ ہمیں کیوں منع کیا گیا ہے ایسے کویشچنز کرنے سے. جی ہاں. یس. اللہ اکبر. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، questions to obtain knowledge is a very good form of studying and learning. لیکن question ہم تب کریں گے جب actual difficulty ہوگی. اب کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے پاس knowledge تو بہت کم ہوتی ہے اور questions بہت زیادہ. So you have to first start studying and you have to start studying intensively, seriously. تو ہر کویشچن کا آنسر مل جاتا ہے. چاند آنٹی جیسے اسکول میں ہم کمپریہنشن کیا کرتے تھے. you get one passage, you have to read it carefully and then the questions used to be posed upon that. So آپ کو آنسرس کہاں ملتے تھے؟ وہ اس میں وہ سمری اسی پیسج میں. So you have to be sincerely reading that passage and then you will get every answer. And if you do not read the passage, how can you get the answers? Then the questions will remain as it is. So, question کرنے سے پہلے خود study کرنا, research کرنا بہت important.
ओके फिर इस आयत में क्या आया आगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की वजह से कभी ये भी हो सकता है कि तुम्हारा ईमान कुफ्र में बदल जाए और तुम सीधे रास्ते से भटक जाओ, जैसे हुआ था बनी इसराइल के साथ कि जो गाय का वाकया था, यू रिमेम्बर। और फिर जब फाइनली उन्होंने वो गाय ऐसी तलाश की और उसको ज़बा किया, और फिर उसी गाय की वजह से वो चाचा के मर्डर की जो मिस्ट्री थी वो सॉल्व हो गई। तो ये इतना बड़ा मौजज़ा उन्होंने देखा कि वो जो मुर्दा चाचा थे उनकी लाश वो जिंदा हो गई, और उसने इशारा करके बताया अपने मर्डरर के बारे में। तो ये मौजज़ा देखने के बाद उनका ईमान का लेवल बढ़ना चाहिए था या घटना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। लेकिन व्हाट हैपेंड, अल्लाह ताला ने फरमाया उनके दिल सख्त हो गए उसके बाद, इजंट इट। फिर हमने वो 3 टाइप के पत्थर पढ़े थे कि उनके दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए थे। गॉट इट? तो यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला वही फरमा रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने से आपके ईमान का लेवल घट सकता है। इट कैन इवन कन्वर्ट इनटू कुफ्र, एंड फिर वो तुम्हें तुम्हारे सीधे रास्ते से भटका देगा। दैट मीन्स तुम्हारे गुमराही का सबब बन सकता है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम unnecessary irrelevant questions. Okay, inshallah. And mashallah our students are very good students. मुझे कभी कभी आती है कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज आप लोगों की तरफ से, बट दे आर वेरी फ्यू। अगर हम सब्र रखें ना तो हमें हर क्वेश्चन का आंसर कुरान के जरिए ही मिल जाता है, isn't it? बट अगर कभी आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो yes, you can always contact your teacher or the scholar. यहाँ तक कि हमें बताया गया है कि जो स्कॉलर्स होते हैं वो डिस्करेज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने से जो अभी तक हुए नहीं, कि अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, then don't ask such questions. Okay, चलो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नॉलेज अगर थोड़ी सी भी है, you have to first start enacting upon it. उस थोड़े से नॉलेज पर हम अमल करना शुरू कर दे, इससे बहुत ज्यादा सवाल करने से बेहतर है कि अमल करना शुरू करें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल है हमारे सामने कि जब उन्होंने सूरह बकरा सीखना शुरू की तो ही टुक ऑलमोस्ट 10 to 11 years, 10 से 11 साल उनको लगे सूरह बकरा सीखने में। क्यों ऐसा? क्या उनको अरबिक नहीं आती थी? Why did he take 10 to 11 years? किसी को पता है? बाजी वो लोग उस पर अमल करते थे ना पहले। Yes, you are right शमीम। जब तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक आयत पर अमल नहीं कर लेते वो नेक्स्ट आयत पर नहीं जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इल्म सीखने का मतलब ही यही है कि हम उस पर क्या करें, अमल करें, क्योंकि कयामत के दिन हमसे 5 सवाल किए जाएंगे, isn't it? What will be those 5 questions? See Chananti, if you can read out from here. जी हाँ. First question, how you live your life on earth. Second, how you utilized your youth. Third, how you earned your wealth. Fourth, how you spent your wealth. And fifth, what you did with your knowledge. Yes, इसी को मैं उर्दू में आपके लिए बता देती हूँ। नंबर 1, पहला सवाल जो होगा कयामत के दिन कि दुनिया में जिंदगी कैसी गुजारी, कैसे गुजारी तुम्हारी जिंदगी। नंबर 2, दुनिया में अपनी जवानी कहाँ लगाई, जवानी के दिन, जवानी का वक्त कहाँ लगाया। थर्ड क्वेश्चन, माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, हलाल या हराम। नेक्स्ट, माल कहाँ खर्च किया, हलाल कामों पर, हराम कामों पर। लास्ट क्वेश्चन,
علم کے ساتھ کیا کیا, جو علم حاصل کیا اس کے ساتھ کیا کیا, عمل کیا یا صرف سوال کرتے رہے, اوکے, یا اس پر اتراتے رہے یا اس کو ویسٹ کر دیا. So these will be the 5 questions. Are we ready with these questions? کیا ان کے آنسرز ہمارے پاس ہے؟ We have to introspect. چلے ابھی نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں, آیت نمبر 109. ود کثیرم, چاہا بہت سونے, کثیرن اکثریت نے, میجورٹی آف دا پیپل وشڈ, من اہل الکتابی, اہل کتاب میں سے. اہل کتاب کس کو کہا گیا ہے؟ جیوز اینڈ کرسچنس, یہود اور نصارہ میں سے زیادہ تر لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں, لو, لو کا مطلب ہوتا ہے کاش, آئی وش, یردونکم, کہ وہ لوٹا دے تم کو. یردو میں رد ورڈ نکلتا ہے, رد, دیکھیے سنا, if you can highlight. یردونکم, ہاں, رد کا مطلب ہوتا ہے کینسل, ٹو ٹرن یو بیک, ٹو برنگ یو بیک, رد کرنا, کینسل کرنا. تو کیا چاہتے ہیں میجورٹی اہل کتاب کہ کاش کہ وہ رد کر دے, کینسل کر دے تم کو, من بعدی, اس کے بعد. دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں اس کے بعد, اس کے بعد, وہی ورڈ ہے بعدی, سنا, من بعدی ایمانکم, کس کے بعد؟ تمہارے ایمان کے بعد. دیکھیں ایمانکم, ایمانکم, ایمان نظر آ رہا ہے سنا؟ جی باجی نظر آ رہا ہے. اور ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ ایمانی کم, کم ہے, کم. کم کا مطلب ہوتا ہے تم, تو تمہارے ایمان کے بعد. گاٹ اٹ. کفارن, وہ کیا چاہتے کہ وہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد واپس پلٹا دے کفر کی طرف. ایمان اور کفر دونوں اپوزٹ ہے, ڈس بلیف کی طرف. وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان سے ہٹا کر پھر سے کفر کی طرف لے آئے؟ حسدن, یہ حسد ہے ان کا, جیلسی, آؤٹ آف جیلسی, من عندی انفسکم, فرام دیئر سیلفز, ان کی نفسوں کے اندر, ان کے دلوں کے اندر تمہارے لیے حسد ہے, جیلسی ہے. من بعدی, اس کے بعد, ما, جو, تبینہ, جو بیان ہو گیا, جو واضح ہو گیا, کلیئر ہو گیا. لہم الحق, لیے ان کے حق. حق کا مطلب ہوتا ہے دی ٹروتھ, سچ. اس کو سرکل کر کے لکھیں گے حق کو, قرآن. حق کیا ہے؟ قرآن. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دی ڈیوائن ٹروتھ. سب سے سچی بات کون سی ہے؟ اللہ کی بات. اور وہ کہاں ہے؟ قرآن میں. تو الحق کو جو آیا ہے وہ کس کے لیے ہے پھر چاننٹی؟ قرآن. یس, تو لکھا آپ نے وہاں پر؟ جی ہاں. کہاں لکھنا ہے ہم کو یہ؟ حق پہ. ہاں, اور حق کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنے پارے میں. تو ہمارا جو قرآن ہے, ہمارا جو پارا ہے, اس میں ہم کو یہ لکھنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے پارے میں کیسا لکھتی ہوں. میں ابھی اس کا ایک آپ کو فوٹو لکھ کے بتاتی ہوں کہ ہاؤ ڈو آئی رائٹ ان مائی پارا. دو مائی ہینڈ رائٹنگ از اے لٹل شیبیئر ون, بٹ ابھی میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ہمیں لکھنا ہے. اگر ہم نہیں لکھیں گے تو ہم سیکھیں گے کیسے؟ اسکول کی بک میں آپ میننگز لکھتے ہو نا بک کے ساتھ. یہ دیکھیے, کین یو سی مائی پارا چاندن جی؟ It's coming. Is it there? Yes. Can you see everywhere it is written on the sides, on top, around the words, the meanings I have underlined? Can you see? Yes. ہاں, میں نے زوم بھی کیا. یہ سائڈ پہ لکھے ہوئے میرے نوٹس نظر آ رہے؟ جی ہاں. یا my handwriting I know is very shabby, no issues, but مجھے سمجھ آتا ہے نا.
जी और ये ऊपर लिखा दिख रहा है आपको SAW, तो जी मैं हाँ, ऐसे SAW करके हदीस वहां लिख लेती हूँ उसके आगे. सो आई नो दैट जहां मैंने SAW लिखा है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो हदीस है. तो क्या आप लोग ऐसे लिखते हो अपने पारे में? जी आप हाँ, लोग भी ऐसा लिखना शुरू करें और फिर मेरे साथ आपके पारे के फोटो शेयर करें, सो दैट वी विल नो कि हम सीख रहे हैं. हाँ, इंशाल्लाह. हाँ, तो हम कहाँ थे? हसदम मिन इंदी नहीं, हक पर थे हम लोग. हक. चंदन की आप फिर से अपनी वर्ड टू वर्ड शेयर कीजिए प्लीज. हाँ, लहुमुल हक्कु, लिए उनके हक, और हक को हमने सर्कल करके कुरान लिख दिया. अब देखिए आगे क्या फरमा रहे अल्लाह ताला. फअफू, फ यानी क्या? फिर. कितना अच्छा है ना. फ का मतलब है फिर का मतलब क्या? इसके बाद. फअफू, अफू का मतलब क्या है? फिर माफ कर दो. अफू में माफू वर्ड है. अफू माफी, फिर क्या कर दो? माफ कर दो. इंग्लिश में है पार्डन. यू हैव टू पार्डन एंड फॉरगिव. वस्फहू, और क्या करो? और दरगुजर करो, ओवरलुक करो, उनको इग्नोर कर दो, छोड़ दो. हत्ता, यहाँ तक के, अंटिल याती अल्लाहु बि अम्रिही, यहाँ तक के ले आए अल्लाह अपना हुक्म. ले आए अल्लाह अपना हुक्म. सो व्हाट यू हैव टू डू? फॉरगिव देम, ओवरलुक देम until Allah brings his command. ठीक है. इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, ऊपर हर चीज के अल्लाह कादिर है. अल्लाह हैज, indeed Allah has power upon everything. Nothing is impossible for Allah. Okay. Now this is a very beautiful ayat. इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी और सहाबा इकराम से भी और हम मोमिनों से भी कि डू यू नो कि ये जो ज्यूज एंड क्रिश्चियंस है, इनके दिलों में तुम्हारे लिए जेलसी है. दे आर जेलस ऑफ यू. व्हाई आर दे जेलस ऑफ यू? बिकॉज यू आर अ मोमिन, क्योंकि तुम मोमिन हो. उनको तुम्हारे पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हो ना. That is why they are jealous of you. And where is their jealousy? It is in their hearts. And who knows it? Only Allah. So Allah is telling us. So Allah is informing us about their intentions. कि उनकी नीयत क्या है. वो चाहते हैं कि तुमको तुम्हारे ईमान से फेर दे. क्यों? क्योंकि खुद भी ईमान नहीं लाते और तुमको भी नीचे नीचे खींचना चाहते. They want to pull your legs. खुद भी मोमिन नहीं बनेंगे और तुमको भी मोमिन बनने नहीं देंगे. और यहाँ तक कि ये ज्यूज जो थे वो ब्रेन वॉश करते थे मुसलमानों का उस दौर में. They would go in the मजलिस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कौन? ज्यूज जाते थे और कहते थे कि हाँ हाँ हम भी ईमान लाए. एंड जब उनकी बातें सुनते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान सुनते थे, फिर वो वापस आते थे एंड नेक्स्ट डे कहते थे कि अब हम मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि हमने कल ये बातें सुनी और हमें तो ये बातें कुछ सही नहीं लगती. और दिस वे दे वांटेड टू ब्रेन वॉश द अदर मोमिन. दूसरे मोमिनों को ब्रेन वॉश करके उनको भी इस्लाम से फेरने की कोशिश करते थे. नाउ हाउ इज दिस? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर कैसे सब्र करते थे? एवरी डे ये होता था मदीना में. एंड व्हाट अबाउट द सहाबा इकराम? क्या उनको गुस्सा नहीं आता होगा ऐसे ज्यूज के साथ कि ये लोग खुद भी ईमान नहीं लाते और मोमिनों को भी इस्लाम से फेरने की कोशिश करते? क्या गुस्सा नहीं आता होगा चांद आंटी?
बहुत ज्यादा आता होगा. हाँ, आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा, isn't it? अब आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल सपोज चांद आंटी आप ट्यूशंस पढ़ाते हो, आपके घर में कुछ बच्चे आते हैं ट्यूशंस के लिए, एंड देन सम किड्स कम एंड देन दे स्टार्ट स्प्रेडिंग द रूमर्स टू अदर चिल्ड्रन कि ये टीचर तो अच्छा नहीं पढ़ाते, वो तो पढ़ाते ही नहीं है, अपने किचन का काम करते रहते हैं, हम लोग को सिर्फ लिखने के लिए कहते हैं, एंड उसकी वजह से दूसरे बच्चे भी आपके ट्यूशन से चले जाए ड्यू टू द फॉल्स प्रोपेगेंडा, तो आपको गुस्सा तो आएगा ना. Similarly, they used to do this with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and all the Sahaba ikram. तो अल्लाह ताला अब यहाँ पर गुस्से के बदले एक सल्यूशन दे रहे, and this is such a beautiful solution. क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या करो. फरमाया फ़अफ़ू वस्फ़हू, बहुत ही अच्छा सल्यूशन दिया कि माफ कर दो, पार्डन कर दो और ओवरलुक करो. क्या इज इट इजी? इज इट इजी टू जस्ट फॉरगिव एंड लेट गो एंड ओवरलुक? Very difficult. वेरी डिफिकल्ट. लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्योंकि कुरान आपके पास आ चुका है जो हक है, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है. आप क्या करें, ऐसे लोगों को इसलिए पार्डन कर दे, माफ कर दे, उनको ओवरलुक करे, बिकॉज यू हैव अ बिगर मिशन इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने एक बहुत बड़ा मकसद है. अगर आप इन लोगों से उलझते बैठोगे, इनसे झगड़ा करोगे या इनको जवाब देने की कोशिश करोगे, तो दिस विल बी अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर मिशन. यू गॉट इट? तो आपके सामने जो मिशन है इस्लाम का, वो बहुत बड़ा है. तो ऐसी छोटी मोटी हरकतें, छोटी मोटी बातों को लेट गो कर दो. कब तक? जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अपना हुक्म नहीं ले आते. दैट मीन्स हमारी लाइफ में भी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है और उस वक्त यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू रिप्लाई, बदला लेना या कोई स्टैंड लेने के लिए, यू आर नॉट इन दैट फेवरेबल पोजीशन. तो उस वक्त आपको क्या करना है? लेट गो अंटिल अल्लाह ताला आपके लिए वो सिचुएशन चेंज कर दे. नाउ अल्लाह ताला मेक्स यू पावरफुल. तब तक के यू हैव टू सिट क्वाइटली, सबर करना है इंशाल्लाह. गॉट इट? और फिर अल्लाह ताला विल गिव यू अ चांस, और मे बी अल्लाह ताला ये आपके लिए बदला ले ले, या आपके इस रवैये से, ये ब्यूटीफुल अखलाक, सबर एंड लेट गो की वजह से हो सकता है कि आपका जो दुश्मन है उस पर ऐसा इम्पैक्ट हो आपके कैरेक्टर का कि वो ही बदल जाए. हो सकता है कि अल्लाह उसके ही दिल में ईमान ले आए बिकॉज ऑफ योर माफी एंड दरगुजर. सुभान अल्लाह. क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह उन लोगों को पसंद फरमाता है जो एहसान की रविश रखता है. एक्सेलेंट कैरेक्टर. एहसान की रविश का मतलब क्या होता है? एक्सेलेंट कैरेक्टर को अपनाता है. और एक्सेलेंट कैरेक्टर का के इंग्रेडिएंट्स क्या है जो इस आयत में हमको मिल गए? वो क्या है बताइए? नंबर 1, पार्डन, माफ कर दो. बोलिए. माफ कर दो, Number 2, दरगुजर yes, करो, और अल्लाह के हुक्म पे जमे रहो. दैट इज कुरान एंड फोकस ऑन कुरान, इस्लाम. yes, अल्हम्दुलिल्लाह. इसके लिए हमें ये वाली कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं और वी विल सी दैट कि इसका फायदा क्या है. अच्छा, हम लोग क्या समझते हैं कि जो सबर करता है वो तो क्या करेगा बेचारा, उसके पास तो कोई रास्ता नहीं. लेकिन अल्लाह ताला ने माफ करने वाले को क्या अजर दिया हुआ है पता है ना आपको? देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं. चांदन, इफ यू कैन रीड इट. जी हाँ. Let them pardon and forgive. Do you not love that Allah should forgive you? यस. क्या हम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे?
تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کر دے. Isn't it? ایک حدیث بولوں؟ Yes. حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. ویری گڈ. الحمدللہ. یہ دیکھیے یہ والی حدیث بھی پڑھیے چاند آنٹی, if you can read it. In Hindi, English, in what I'll read? ہاں پڑھیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحان تعالی نفرت کرتا ہے تڑ تڑ بولنے والے ایسے مردوں سے, ایسے مردوں سے جو اپنی زبان کو حرکت دیتے رہتے ہیں جیسے گائے گھاس کھانے میں اپنی زبان کو حرکت کرتے رہتی ہے, یعنی بنا سوچے سمجھے جو جی میں آتا ہے بک جاتے ہیں. یس, اس سنن ابو داؤد میں ہے کہ جب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہماری زبان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے, ہم اتنی باتیں سناتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے تڑ تڑ بولنے والے ایسے مردوں سے, مرد اور عورت دونوں آ گیا, جو اپنی زبان کو حرکت دیتے رہتے ہیں. جیسے گائے اپنی زبان کو حرکت دیتی ہے, پورا دن گھاس چباتی رہتی ہے نا, بنا سوچے سمجھے جو جی میں آتا ہے بکتے رہتے ہیں. استغفر اللہ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو انشاءاللہ پھر ہمیں بھی یہی کرنا ہے انشاءاللہ. آج مجھے 2 لوگ ملے چاند آنٹی, 2 لوگوں سے میری آج بات ہوئی اور I know them since many years and they themselves told me, دونوں الگ الگ انسیڈنٹس تھے, they themselves told me کہ پہلے تو میں ہے نا بہت گھر سے باہر جایا کرتی تھی اور بہت فضول کے کام کیا کرتی تھی, بٹ اب جو ہے میں اپنے گھر میں ہی رہتی ہوں, قرآن پڑھتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں. ایک نے کہا کہ میں ہے نا میں نے گھر میں ایک چھوٹی سی شاپ بنائی ہے, پیپل کم اینڈ بائی تھنگس فرام می, اینڈ میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں الحمدللہ. اینڈ دس پرسن used to, she herself told me کہ مجھے پہلے باہر جانا بہت اچھا لگتا تھا, بٹ اب میں اپنے گھر میں یہ سارا کام کرتی ہوں الحمدللہ. Then second person also today she told me phone پر کہ she was my childhood friend. She told me کہ یاد ہے کیسے ہم لوگ مستی کیا کرتے تھے, کھیلا کرتے تھے, me included with her. But she said اب جو ہے نا میری لائف میں بہت چینجز آ گئے, اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے, اب میں گھر میں رہتی ہوں, باہر جانا اب مجھے زیادہ اچھا نہیں لگتا, بازار جانا مجھے اچھا نہیں لگتا, اب میں گھر میں نماز, قرآن, اپنے بچوں کی تربیت, گھر کا کام کرتی ہوں, دعائیں کرتی ہوں الحمدللہ. سو یہ والی حدیث مجھے ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے تاکہ لوگ اس سے سلامت رہے اور وہ لوگوں سے سلامت رہے تو ایسا شخص اللہ کی حفاظت میں رہے گا. How is this حدیث؟ اس کو ریپیٹ کریں گے چاند آنٹی؟ سبحان اللہ. حدیث نبوی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے تاکہ لوگ اس سے سلامت رہے اور وہ لوگوں سے سلامت رہے تو ایسا شخص اللہ کی حفاظت میں رہے گا انشاءاللہ. How nice. ہاں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے, وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو معاف کر کے, صبر کر کے بالکل اوور لک کر دیتے تھے اور اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے جیسے ہم سیرت میں پڑھ چکے ہیں کہ کتنے ہی لوگ اسی ان کے اخلاق, ایکسلنٹ کیریکٹر کی وجہ سے دشمن بھی ایسے دوست بن گئے
اور ایمان لے آئے. سبحان اللہ. تو کیا ہم اس سنت پر عمل کریں گے آج سے؟ Inshallah. انشاءاللہ. آلسو ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہیں کرتا، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک محل کی گارنٹی دیتا. سبحان اللہ. کیا ہمیں جنت میں گھر چاہیے، محل چاہیے؟ کتنے لوگوں کو چاہیے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں. بکنگ کرنی ہے کسی کو جنت میں؟ جنت میں ایک محل کی بکنگ کس کو کرنی ہے؟ چلیے آج بکنگ ہو رہی ہے. کم آن. الحمدللہ. جنت میں پیلس کی بکنگ، اس کے لیے پیمنٹ کیا ہے؟ نمبر 1 لوگوں کو معاف کرے، جھگڑا چھوڑ دے. نمبر 2 درگزر کرے. اگر کوئی جھگڑے والی بات ہو تو ہم جھگڑا نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے، صبر کریں گے. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لے لی ہے ہمارے لیے جنت میں گھر کی. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اس ڈیوائن سولوشن کو آج سے ہم فالو کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ نے فرما دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ ہمارے اسی رویے کی وجہ سے ہماری پرابلمس کو سالو بھی کر دے گا، اور دنیا میں بھی اس کو عزت دیتے ہیں، عزت ملتی ہے، اور آخرت میں اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی سکسیس کہ اس کے لیے جنت میں ایک پیلس ہے. سبحان اللہ. پھر آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 110. اور یہ سلیوشن جو ابھی ہم کو ملا، معاف کر دو، لیٹ گو کر دو، اس کے آگے اور سلیوشن بتائے اللہ تعالیٰ. اور کیا کرو؟ آیت 110 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز. اور کیا کرو؟ قائم کرو نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور عطا کرو زکوٰۃ. and establish the prayer and give the zakah. وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے. تقدمو میں قدم ورڈ ملا سنا، قدم، قدمو. تقدمو میں قدم ورڈ ہے. Can you hear me? Yes, Baji, I can hear you. I found Kadam. Okay. I thought again the network is lost. تو قدمو میں قدم ورڈ کو ذرا سرکل کر دیجئے. قدم ہمارے کس طرف چلتے ہیں؟ آگے کی طرف. isn't it؟ کیا ہم لوگ بیکورڈز چلتے رہتے روز؟ نہیں. تو جیسا قدم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، ویسے ہی جو کچھ عمل ہم کرتے ہیں وہ عمل ہم آگے بھیجتے ہیں. our deeds are sent forward، ہے نا؟ وہ ہمارے اعمال نامے میں، ریکارڈ بک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور اس کا اجر سیف ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ عطا کرو گے اور معافی کرو گے اور صبر کرو گے، جو کچھ تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی نفسوں کے لیے، فار یور سیلف، کسی اور کے لیے نہیں، تم خود کے لیے کرو گے. من خیرن، کسی خیر میں سے، کسی نیکی میں سے، تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو، تمہاری ہر نیکی کو تم پاؤ گے. You will find it safe. کہاں؟ عند اللہ، اللہ کے پاس. کہاں پاؤ گے تمہاری نیکیاں؟ اللہ کے پاس. ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، ساتھ جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بصیر، اللہ کیسا ہے؟ دیکھ رہا ہے تمہاری ہر عمل کو. CCTV camera 24/7. Allah is watching you. Allah doesn't need a CCTV camera. Allah is Basweer, so powerful.
see all your deeds. Allahu Akbar. तो ये जो सबर और माफी का सल्यूशन हमको दिया गया था, इट इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है सबर और माफ कर देना. तो अगर हम अभी जो जन्नत में जाने के लिए हाथ ऊपर किए थे ना हमने, वो अगर हमें सबर करना है, माफ करना है, तो इसकी प्रैक्टिस नमाज से होती है. इसीलिए अकीमुस्सलात, कायम करो नमाज. कायम का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी विथ डिसिप्लिन. जो जो वक्त अल्लाह ने हमारे लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज की हुई है, तो 5 वक्त की नमाज उसके अव्वल वक्त में पढ़नी है, बावजू होकर, किबला रुख होकर, सुन्नत तरीके से. ये नहीं कि एक नमाज पढ़ ली, एक छोड़ दी, 2 पढ़ ली, 3 छोड़ दी, नॉट डन. तो ये होता है अकीमुस्सलात. यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. और ज़कात देंगे, तो ज़कात देने से क्या होता है? हमारा माल भी पाक होता है, हमारा दिल भी साफ होता है, हमारा दिल बड़ा होता है, हमारे दिल में रहम आता है लोगों के लिए. यू कैन फील देयर पावर्टी, देयर हेल्पलेसनेस, और इसकी वजह से आपके अंदर भी रहमत जागती है. तो अल्लाह ताला फरमाते ये सारी की सारी नेकियां हैं. और नमाज ऐसी नेकी है कि इसके बारे में पहला सवाल किया जाएगा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नमाज मेरे आंखों की ठंडक है. क्या नमाज आपकी और मेरी आंखों की ठंडक बन गई है? क्या मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं नमाज अदा नहीं करती? क्या मेरी आंख खुलती है तो फिर मैं नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ रात में तहज्जुद में? अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो फिर नमाज हमारे आंखों की भी ठंडक बन गई. कितनी अच्छी सुन्नत है ये, अल्हम्दुलिल्लाह. नमाज में हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और ये अल्लाह से मुलाकात की प्रैक्टिस है. वी प्रैक्टिस द मीटिंग विद अल्लाह. और वो कब होगी मीटिंग विद अल्लाह? क़यामत के दिन. तो जो हर रोज अल्लाह के सामने खड़ा होता है अदब के साथ, नमाज के साथ, सजदे में झुकता है, क़यामत के दिन क्या उसके लिए कोई खौफ होगा, कोई टेंशन होगी? बिकॉज उसकी तो अल्लाह से दोस्ती भी हो गई, अल्लाह से कनेक्शन भी मजबूत हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सारी नेकियां जो तुम करके आगे भेज रहे हो वो अल्लाह के पास सेफ है, अल्लाह की तिजोरी में. nobody can harm, nobody can snatch your deeds from Allah. जैसे दुनिया में अगर हमारा किसी के स्विस बैंक में अकाउंट्स होते हैं ना, है आप में से किसी का स्विस बैंक में अकाउंट? आई डोंट वांट टू नो. तो अब क्या करते हैं? अपना पैसा सेव करने के लिए क्या क्या जुगाड़ करते हैं लोग, कहाँ कहाँ अपना पैसा छुपाते हैं. और घरों में भी आप देखिए कि कैसे लॉकर्स, एंड देन यू हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक लॉकर्स एंड लेजर्स फॉर प्रोटेक्शन. पैसा संभालना है ना. लेकिन नेकी आपने कर ली, अब वो अल्लाह के पास सेफ हो गई. आपने किसी को माफ कर दिया, सबर कर लिया, अल्लाह के पास आपका अजर सेफ. और अल्लाह हमारे हर अमल को देख रहा है. क्या ये ख्याल आता है कभी? किसी को आया है? इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, उस वक्त ख्याल आता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है? क्या करते वक्त ये ख्याल आता है चांद आंटी? नमाज में ख्याल आता है. और But when we are doing something wrong, तब ख्याल. हाँ, दैट मीन्स हमारा तकवा डेवलप हो रहा है. कि कोई गलत काम करते वक्त ये ख्याल आ रहा है, दैट मीन्स तकवा डेवलप हो रहा है. शाहिद आप बोलिए. हाँ बाजी, वो अल्लाह देख रहा है. वो मैं एक शेयर करती हूँ किस्सा. वो मेरा बेटा ना बीमार हो गया था, एग्जाम था, नहीं बीमार नहीं था, एग्जाम था, बेल नहीं बजी अलार्म की, नहीं गया और एग्जाम नहीं दिया. तो उसने बोला अम्मी बोल देना कि बुखार था मुझे इसलिए मैं नहीं आया. बोले मैं नहीं बोलने वाली, अल्लाह जान रहा है ना कि क्या सही है क्या गलत है.
तो मैंने वही सही बोला जो मतलब हुआ था। तो हम्म। टीचर भी मतलब गुस्सा नहीं करी, क्योंकि मतलब सच बात हुई। बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि बुखार में 3 दिन से ज्यादा लगता है, तो ये क्या एक दिन में कैसे ठीक हो सकता है? तो देखो ज्यादा क्वेश्चन करने नहीं पड़े उसमें। वेरी गुड। और आपने अपने बच्चे को लेसन दे दिया सच हाँ। बोलने का। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तनीज, उसी वक्त तो नहीं आता है इमीडिएटली, कभी कभी थोड़े